My name is Dr. Mike Yeadon. I'm a qualified life science researcher, really. I have a first degree in biochemistry and toxicology, and have a research-based PhD in respiratory pharmacology. And then I've worked for 32 years, mostly in big pharmaceutical companies, and 10 years in the biotechnology sector. So my last job in Big Pharma, I was the Vice President and Chief Scientist of Allergy and Respiratory Research. I'm a professional scientist. I'm warning you that governments around the world, and certainly yours locally, is lying to you. You don't need masks, they don't work. Forget lockdowns, they never slowed transmission, which took place mostly in institutions like hospitals and care homes. You don't need to be vaccinated by inadequately tested and somewhat dangerous gene-based spike protein inducing proteins, and you don't need to do what you're told by corrupt scientists who are apparently advising our government. When your government scientists tell you that a variant that's 0.3% different from SARS could masquerade as a new virus and be a threat to your health, you should know, and I'm telling you, they are lying. If they're lying, and they are, why is the pharmaceutical industry making top-up vaccines? They are making them. You should be terrified at this point, as I am, because there's absolutely no possible justification for their manufacture. But they're being made, and the world's medicines regulators have said, because they're quite similar to the original vaccines, the ones that are being given now, we won't be asking them to do any clinical safety studies. So let me just say again, the variants are not different enough to represent a threat to you, so you do not need to top up vaccines, yet they are being made, and the regulators have more or less waved them through. I'm very frightened of that. There's no possible benign interpretation of this. I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you. Seriously. I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulation. But let me first get initial comments on that critical question that I'm asking on what's the best way to contain the pandemic from your individual country experiences. Dr. Shankara Chetty, you're a medical practitioner there in South Africa, and South Africa, interestingly, has not. This plan is to make sure that we can control and kill off a large proportion of our population without anyone suspecting that we were poisoned. And so I think the justification for everything we see is warranted in understanding the end game. We've given up our freedoms. We were told that jail is the best place for us to be secure. So we willingly went down that road. Now today, if we want our freedoms back, they've got a mandated vaccine. And that is where we lost our freedoms. And so I think there's a huge picture at play. The vaccines make absolutely no sense. We were sold the vaccine as our savior from the start. And if we look at the science does not play out. The vaccine is absolutely nonsensical. So here's my question. Is there hope, or better yet, data, that getting this third booster shot could actually prevent transmission? So there's actually hope. We don't have data yet. In fact, we believe that boosters will likely give you the highest level of protection yet. And if we look at the science does not play out.
because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people, or to starve them to death, or to prevent them from giving birth, in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most. For those who will suffer and die, there will be the peace of the grave. I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulations. I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you, seriously. My name is Dr. Mike Yeadon. I'm a qualified life science researcher, really. I have a first degree in biochemistry and toxicology, and have a research-based PhD in respiratory pharmacology. And then I've worked for 32 years, mostly in big pharmaceutical companies, and 10 years in the biotechnology sector. So my last job in Big Pharma, I was the Vice President and Chief Scientist of Allergy and Respiratory Research. I'm a professional scientist. I'm warning you that governments around the world, and certainly yours locally, is lying to you. You don't need masks, they don't work. Forget lockdowns, they never slowed transmission, which took place mostly in institutions like hospitals and care homes. You don't need to be vaccinated by inadequately tested and somewhat dangerous gene-based spike protein inducing proteins, and you don't need to do what you're told by corrupt scientists who are apparently advising our government. When your government scientists tell you that a variant that's 0.3% different from SARS could masquerade as a new virus and be a threat to your health, you should know, and I'm telling you, they are lying. If they're lying, and they are, why is the pharmaceutical industry making top-up vaccines? They are making them. You should be terrified at this point, as I am, because there's absolutely no possible justification for their manufacture. But they're being made, and the world's medicines regulators have said, because they're quite similar to the original vaccines, the ones that are being given now, we won't be asking them to do any clinical safety studies. So let me just say again, the variants are not different enough to represent a threat to you, so you do not need to top up vaccines, yet they are being made, and the regulators have more or less waved them through. I'm very frightened of that. There's no possible benign interpretation of this. I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you, seriously. I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulation.
world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Unfortunate truth is that we're going to have many children die before people wake up here. There will be childhood death. There will be childhood damage. I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you. Seriously. I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulation. We will not comply with the institution's sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. Televised, government been telling lies. If you're not with us, you better step aside. Witnessing the genocide, everything is centralized. The food that we consume and they spraying it all with pesticides. Easily identify the sheep and the snake, the real and the fake, giving us a reason to pray. I'ma make my own choices, a voice for the voiceless. They trying to destroy us, avoiding the poison. It's all pointless if you don't have a purpose. If you read the verses, you'll know who we versing. Government can't tell you what your worth is. Look deeper than the surface. They don't even want you researching or asking questions. We all be. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Unfortunate truth is that we're going to have many children die before people wake up here. That's what's going to happen. And that's what's got the founders of the Unity Project just livid right now, is that we're rushing forward pell-mell, willy-nilly, on damaging and killing children. And now they're going to launch clinical trials in basically very young children, 2 to 3. Okay? And there will be childhood death. There will be childhood damage. And it seems that we're going to have that for people to wake up, to get through this brain fog. We are not one doctor. We are 17,000 doctors. That's more than the NIH, more than the CDC, and more than the FDA. These are all signed and verified. There are powerful forces against us, as you know. The news media. Does anybody trust the trusted news media? Do you trust the CDC and the FDA? Do you trust Fauci? All right. We've been fired, censored, erased from Wikipedia, but we're standing strong because we are with you. So today, again, we represent 17,000 doctors and scientists and humanity.
We have 3 virtually indisputable recommendations backed by high-quality data. And I have one ask for you today. Today, you are going to hear the truth. And I ask you to have courage and join us to help our future generations resist this tyranny. These are my truths, and I believe they're self-evident. We should not have politicized the public health response to SARS-CoV-2 and COVID-19. Regarding the genetic COVID vaccines, the science is settled. They're not working. They are not completely safe. Now we have Omicron. These vaccines were designed for the original Wuhan strain, a different virus. These genetic vaccines are leaky, they have poor durability, and even if every man, woman, and child in the United States were vaccinated, these products cannot achieve herd immunity and stop COVID. Natural immunity, which healthy immune systems develop after infection and recovery from COVID, is long-lasting, broad, and highly protective from disease and death caused by this virus. If there is risk, there must be choice. സേഫാണ്, നിങ്ങൾ പോയി വാക്സിൻ എടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു. വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ഷീ സഫേർഡ് ആൻഡ് ഡൈഡ്. 2-ാം തീയതി രാവിലെ മോള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാണെന്ന് വെച്ചാൽ +2 പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. മരിക്കുന്നത് പിന്നെ 2021 നവംബർ 6-നാണ്. അതായത് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചുപോയി. കമ്പൽസറി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. വാക്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു മരണം പോലും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ വളരെ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലോകം മുഴുവൻ 15 രാജ്യങ്ങളിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ 2021 ഈ കോവിഷീൽഡ്, അത് പുറദേശങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്ട്രാസെനക്ക എന്ന പേരിലും വാക്സ്റവിയ എന്ന പേരിലും ഒക്കെയാണ്. ആ വാക്സിൻ്റെ കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 15 രാജ്യങ്ങളിൽ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മാർച്ച് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ 2021 സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പല കൺട്രീസിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ UK ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏപ്രിലിൽ അവർ പറഞ്ഞു 30 ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അവർ ആ ലിമിറ്റിനെ 45 ആക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ദുഃഖകരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ന്യൂസ് ഒന്നും പുറത്തു വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം. ഏപ്രിലിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് 45+ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ മെയ്യിൽ വന്നിട്ട് അവർ 18+ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ടി വിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കൂ, ഇത് സേഫാണ്, നമ്മൾ സുരക്ഷിതയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാ വാക്സിൻ കിട്ടാൻ തെരഞ്ഞു നടന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കാണാനും ഇതിന്റെ എന്താ ശരിയാണോ തെറ്റുണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ല. അതൊരു വലിയ കുറ്റബോധമാണ് ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയ്ക്ക്. അത് ഞാൻ മരിക്കോളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആർക്കും വരാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണം. ബിക്കോസ് ഇത് അവർ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് ഒരു വികാരപരമായിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമല്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഇത് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ലോകത്ത് അറിയണം ആൾക്കാർ. കാരണം എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട ന്യൂസായി അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്. വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണിത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലും ഈ കേസുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജഡ്ജിമാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ
വിചിത്രമായൊരു കാര്യം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കോടതിയിലും നമ്മൾ കേസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയാണ്. കേസുകൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഏക മകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നഷ്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പല പല വാക്സിനുകളൊക്കെ ഇറക്കും. ആ സമയത്തെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് നികത്താൻ പറ്റാത്ത നഷ്ടമാണ്. സേഫ് ആണ്, നിങ്ങൾ പോയി വാക്സിൻ എടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു. വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ഷീ സഫേർഡ് ആൻഡ് ഡൈഡ്. 2-ാം തീയതി രാവിലെ മോള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. മരിക്കുന്നത് 2021 നവംബർ 6-നാണ്. അതായത് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചുപോയി. കമ്പൽസറി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. വാക്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മരണം പോലും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ വളരെ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ, ലോകം മുഴുവൻ 15 രാജ്യങ്ങളിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ 2021 ഈ കോവിഷീൽഡ്, അത് പുറദേശങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്ട്രാസെനക്ക എന്ന പേരിലും വാക്സ്റവിയ എന്ന പേരിലും ഒക്കെയാണ്. ആ വാക്സിന്റെ കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 15 രാജ്യങ്ങളിൽ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മാർച്ച് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ 2021 സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പല കൺട്രീസിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ UK ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏപ്രിലിൽ അവർ പറഞ്ഞു 30 ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അവർ ആ ലിമിറ്റിനെ 45 ആക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ദുഃഖകരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂസ് ഒന്നും പുറത്തു വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം. ഏപ്രിലിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് 45+ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ മെയ്യിൽ വന്നിട്ട് അവർ 18+ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികളെ പോലെ TV-യിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കൂ, ഇത് സേഫാണ്, നമ്മൾ സുരക്ഷിതയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാ വാക്സിൻ കിട്ടാൻ തെരഞ്ഞു നടന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കാണാനും ഇതിന്റെ എന്താ ശരിയാണോ തെറ്റുണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ല. അതൊരു വലിയ കുറ്റബോധമാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. അത് ഞാൻ മരിക്കോളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആർക്കും വരാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണം. ബിക്കോസ് ഇത് അവർ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് ഒരു വികാരപരമായിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമല്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഇത് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ലോകത്ത് അറിയണം ആൾക്കാർ. കാരണം എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട ന്യൂസായി അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടെന്നുള്ളത്. വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണിത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലും ഈ കേസുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജഡ്ജിമാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിചിത്രമായൊരു കാര്യം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കോടതിയിലും നമ്മൾ കേസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയാണ്. കേസുകൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഏക മകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നഷ്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പല പല വാക്സിനുകളൊക്കെ ഇറക്കും. ആ സമയത്തെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് നികത്താൻ പറ്റാത്ത നഷ്ടമാണ്.
ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസും കോവിഡ് മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള പഠനം നടത്തിയതിനകത്തും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരിലാണ് മരണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിട്ട് കാണപ്പെട്ടത്. CDCയുടെ കണക്കുകൾ നോക്കൂ, 100% വാക്സിനേഷനും 100-നടുത്ത് ബൂസ്റ്റർ റേറ്റുമുള്ള പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മരണനിരക്ക് റെക്കോർഡ് ഹൈ ലെവൽസിലാണ് ഈ മാർച്ച് മാസം. അതായത് ഒമിക്രോൺ വേവ് വന്നു പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ച പല രാജ്യങ്ങളും ബൂസ്റ്ററും മറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വാക്സിനുകളും എല്ലാം എടുത്ത സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇവിടെയുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 7 മില്യനാണ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് കാരണം മരണപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അത് തടയാനായിട്ട് പറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചത് വാക്സിൻ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരണനിരക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 3ാം തരംഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 60%, അതായത് ഈ കോവിഡ് മരണവും 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരാണ് എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കിടയിൽ കൂടി പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശരി ഷംന, ഈ കാണുന്ന ചാർട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇതാണ് റിയാലിറ്റി എന്നിരിക്കെ. വാക്സിൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഡാനിഷിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ പഠിച്ച ശേഷം വീഡിയോകൾ ചെയ്യുക. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവരോട് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. കൊറോണ വാക്സിൻ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 2021 ജനുവരിയിൽ തന്നെ കൊറോണ ഇല്ലാതായി. വാക്സിൻ കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഇവിടെ രോഗവ്യാപനം കൂടിയത്, മരണങ്ങൾ കൂടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നിരവധി പേർക്ക് മരണം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഫലപ്രദം, സുരക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഈ വാക്സിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു വാക്സിനായിരുന്നു. ദോഷമില്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഈ വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി രോഗം വരും. രോഗം വന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പടർന്നു പിടിക്കും. ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് NCDC അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. WHO അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് മരണം സംഭവിക്കുക, രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ എടുത്ത് അതുമൂലം തന്നെ മരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ മരണങ്ങൾ കൊറോണ വാക്സിൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ചില ഹിതഭാഗ്യരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു സർക്കാരിന്റെയും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും വിശ്വസിച്ച് ഈ പാവങ്ങൾ പോയി ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു, അതുമൂലം അവർ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ധാരാളം പേര് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വാക്സിൻ പാർശ്വഫലം മൂലം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും പുറത്തു വന്നിട്ടും ഇതിനെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യം എത്ര കഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്ടർമാരെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുക? കൊറോണ വാക്സിൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഇത്ര കണ്ട് വ്യാപകമായില്ലായിരുന്നു, ഇത്രയധികം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഈ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് നോക്കുക, ഗ്രാഫുകൾ നോക്കുക, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. താങ്ക് യു.